السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر افغانستان کی موجودہ سرکار نے اسرائیل کے اس بیان کے خلاف کہ اس نے کہا تھا وہ مسجد اقصی میں یہودی عبادت خانہ بنائے گا، آج بڑا اعلان جاری کر دیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کا بڑا کارنامہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی راحت ملی ہے۔ اعظم خان صاحب جو اتر پردیش کے ایک مسلمان لیڈر ہیں جو اس وقت جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے لیے بڑی راحت کی خبر کھل کر آئی ہے۔ کیسے خواتین کو ہندوستان میں بالخصوص مسلمان خواتین کے ساتھ جیسے آئے دن واقعات کھل کر آ رہے ہیں، اس کے متعلق تفصیل سے روشنی ڈالنے والے ہیں۔ آج ہی کی یہ بڑی اہم ترین خبریں ہیں 29 اگست 2024 بروز جمعرات کی۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہیں، پوری خبریں تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، مولانا ارشد مدنی صاحب کی جمعیت ہمیشہ مسلمانوں کے لیے اچھے کام کرتے آئی ہے، صرف نہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ دیگر طبقات کے لیے بھی۔ یہاں تک کہ جب ایک مرتبہ زیادہ سیلاب آیا تھا، گھر ٹوٹ گئے تھے، تو اس میں نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ غیر مسلموں کو بھی انہوں نے مکانات بنوا کر دیے تھے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کی جمعیت نے جو بڑا کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ سال ہلدوانی میں اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں ایک فسادات ہوئے تھے جس میں کئی مسلمانوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب تقریباً 6 خواتین سمیت 50 ملزمین کو الحمدللہ ضمانت مل چکی ہے۔ ہلدوانی فساد معاملے میں پولیس زیادتی کے شکار 50 ملزمین بشمول 6 خواتین کی ضمانت عرضداشت پر آج اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے ملزمین کی ضمانت عرضداشتیں منظور کرتے ہوئے نچلی عدالتوں کو حکم دیا ہے کہ ملزمین کو ذاتی مشرکہ اور ایک ضمانت دار کے عوض مشروط ضمانت پر رہا کر دے، اور اس طرح کے فیصلہ سنا کر تقریباً 6 خواتین سمیت 50 ملزمین کو رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ یہ مولانا ارشد مدنی صاحب کے لیے بڑی کامیابی ہے، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہمیشہ مسلم مخالف بیانات سے مشہور ہیں، جب بھی ان کی زبان کھلتی ہے تو لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہی بیان دیتے ہیں، اور اس مرتبہ تو حد سے زیادہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے اسمبلی میں میاں اور مسلم لفظ کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کی پوری قوم کے خلاف بیان دیا، تو وہاں کی آسام کی 16 اپوزیشن پارٹیوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف FIR بھی شکایت بھی درج کروائی اور گرفتاری کی مانگ بھی کی ہے۔ مسلم منافرت پر مبنی بیان دینے کے لیے مشہور آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے آج ایک بار پھر ایسا بیان دیا ہے جس پر انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے آسام اسمبلی میں اپنی بات رکھنے کے دوران میاں مسلم لفظ کا استعمال کیا، جس پر اپوزیشن پارٹیوں نے سخت ناراضگی ظاہر کی۔ اس معاملے میں آسام کی 18 اپوزیشن پارٹیوں نے وزیر اعلیٰ کے خلاف پولیس میں تحریری شکایت کی ہے اور نفرت پھیلانے کا الزام لگاتے ہوئے ان کی فوری گرفتاری کی مانگ کی ہے۔ بے شمار مرتبہ اویسی صاحب نے بھی ان پر برہمی کا اظہار کیا تھا کہ یہ شخص جب بھی زبان کھولتا ہے تو کیوں مسلمانوں کے خلاف ہی بات کرتا ہے۔ آسام کے مکھیہ منتری جو ہے بھارت کے ٹاپ 5 جھوٹوں میں شمار ہوتے ہیں، ٹاپ 5 جھوٹوں میں، اور ان کی جھوٹ یہ ہے کہ 1951 میں مسلم پاپولیشن 24.68 تھا۔ جھوٹے ہیں وہ اور نفرت کرتے ہیں آسام کے مسلمانوں سے۔ آسام میں ہے تو بنگالی مسلمان میاں بول کے ڈسکریمنیٹ کرتے، آسام کے باہر گئے تو پورے مسلمان ڈسکریمنیٹ کرتے۔ جھوٹ کیوں ہے بول رہا ہوں میں آپ کو۔ 1951 میں آسام تھا، اس میں ناگالینڈ نہیں تھا، میزورم نہیں تھا، آپ کے اروناچل نہیں تھا، میگھالیہ نہیں تھا، رائٹ؟ اب یہ الگ اسٹیٹ جب بن گئے تو اس وقت 51 میں 24.68 مسلم پاپولیشن تھا، 2001 میں 30.92 تھا، اور 2011 سینسس میں 34.22 تھا۔ اتنا جھوٹ بول رہے، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے پورا ایڈمنسٹریشن، پورے آفیسرز مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں۔ اعظم خان صاحب اتر پردیش کے بڑے مسلم چہرہ لیڈر مانے جاتے ہیں، لیکن آج کل وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں اور صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ایک بڑی راحت کی خبر کھل کر آئی ہے کہ اتر پردیش کے ضلع رامپور کی خصوصی عدالت نے سماج وادی پارٹی لیڈر اعظم خان کو امیدوار رہتے ہوئے ووٹروں کو متاثر کرنے کے لیے پولنگ سینٹر احاطے میں کار سے پہنچنے کے الزام سے بری کر دیا ہے۔ ان کے اوپر بکری چوری کا الزام بھی لگایا گیا، ان کے اوپر نت نئے الزام لگائے، ایسے الزام لگائے کہ ایک عام آدمی سے بھی آدمی امید نہیں کر سکتا، ایسے الزامات ان کے خلاف لگائے گئے۔ جیل میں کیوں ہے بتاؤ؟ کیوں جیل میں
मेहमान बकरी चोरी, भैंस चोरी। ये दिन आ गया हम लोगों को, जो लोग अपने घर में अगर कोई मेहमान आता तो बकरी क्या भैंस को ज़ुबा कर देते, उस पर इल्जाम। एक मुस्लिम खातून जो स्कूल में टीचर है उसको किस तरह से हिरासा किया जा रहा है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एक सीएमओ यानी जो ज़िम्मेदार होता है वो मुस्लिम खातून से बात करते हुए कहता है कि मुझे बिस्तर पर तुम चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, इस तरह के घिनौने इल्ज़ामात उस शख्स पर हमारी इस मुस्लिम खातून की तरफ से आयद किए गए कि उसने ऐसा घटिया काम किया है। ख़ुद हमारी ये खातून से इसका मुख्तसर सा क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएँ। मुझे शेरनी पसंद है, मुझे शेरनी बिस्तर पर चाहिए। तो मैं उस टाइम इतनी अपसेट हो गई, आई वॉज टोटली आउट ऑफ माइंड, शॉक्ड। इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय अब ख़ुद इस मुसलमान टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया है, जिस पर क्या मुसलमान क्या हिंदू सारे के सारे लोग बरहमी और अफरत का इजहार कर रही हैं। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो कराटे करते हुए पाए जा रही हैं। राहुल गांधी का मुकाबला अब नरेंद्र मोदी से साफ तौर पर हो चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब के चैनल पर जब कोई वीडियो अपलोड होता है तो उतना लोग उसको नहीं देख रहे हैं जितना राहुल गांधी के चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होता है तो लोग देखते ही देखते व्यूज़ उसके बढ़ते जा रहे हैं, यानी उनकी पॉपुलैरिटी में, उनकी शोहरत में इजाफ़ा होता ही जा रहा है। राहुल गांधी ने आज इस तरह का वीडियो जारी किया जिसमें वो कुश्ती लड़ते हुए, कराटे लड़ते हुए पाए जा रहे हैं। नाज़रीन, एक वीडियो दिल्ली से के बाज़ार से खुलकर आया है कि जहां पर कुछ बदबख्त किस्म का आदमी हमारी एक मुसलमान खातून का पीछा करके उसको हिरासा कर रहा था। एक मर्द मुजाहिद ने वहां पहुंचकर उसको बड़ा ज़बरदस्त सबक सिखाया है। बिल आखिर स्मृति ईरानी था वज़ीर अक़लियती उमूर, तो हज के लिए सऊदी अरब ने मदीने मुनव्वरा में पूरी दुनिया के लीडरों से जो हज के ज़िम्मेदार हैं उनको बुलाया था, तो इसी में स्मृति ईरानी भी पहुंची थी मदीने मुनव्वरा में। स्मृति ईरानी का कहना है कि जब मैं मदीने मुनव्वरा पहुंची तो वहाँ दीगर ममालिक के जो मेरे चाहने वाले थे मुसलमान, वो मुझे पहचान लिया और वहाँ पर जमा हो गए। तो सऊदी हुकूमत के जो इंटेलिजेंस होते हैं वो समझ रहे थे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इनके ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले हैं। लेकिन स्मृति ईरानी का कहना है कि वो मेरे ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं था, बल्कि वो मेरे सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मुझे देख चुके थे, इसलिए वो मुझसे मिलना चाहते थे। इस तरह से सुशांत सिन्हा के चैनल पर मदीने की कारगुजारी मुख्तसर से स्मृति ईरानी ने सुनाई है। आइए सुनते हैं स्मृति ईरानी का इसके मुतालिक क्या कहना है। वाक़या ऐसा भी हुआ कि अचानक मॉबिंग हो गई वहाँ पे कोली पर्वत है उनका, तो वहाँ पे थोड़ा सऊदी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के लोग थोड़े चौंक गए कि अरे क्या हो रहा है। फिर पता चला 4-5 एशिया के देशों से आए हुए जो वहाँ पे वो थे पिलग्रिम्स थे, उन्होंने सास भी कभी बहू थी देखा था। मैंने कहा भाई साहब ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, ये वो एक तो सऊदी के लिए ये था कि ये क्या है। मैंने कहा ये कुछ है हिंदुस्तान में जिसको हम सास भी कभी बहू थी बोलते थे। फिर अफ़गानिस्तान की मौजूदा सरकार ने इसराइल के एक वज़ीर के उस बयान पर जिसमें उसने कहा था कि नौज़ुबिल्लाह वो मस्जिद अक़सा में यहूदी इबादत खाना तामीर करेगा, अफ़गानिस्तान की सरकार ने इस पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। भारत इस्लामी अफ़गानिस्तान सेहूनी इंतज़ामिया के हुकाम के उन बयानात की शदीद मजम्मत करती है जिनमें कहा गया था कि वो मस्जिद अक़सा के अंदर यहूदी इबादतगाह तामीर करेंगे। इस किस्म के बयानात से ज़ाहिर होता है कि सेहूनी हुकूमत न सिर्फ किसी किस्म के मुक़द्दस मकामात, बैन अल-अक़वामी क़वानीन और उसूलों के एहतराम नहीं करती, बल्कि उन तमाम उसूलों, क़वानीन और अक़दार की इंतहाई लापरवाही से खिलाफ वर्जी कर रही है और मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा के बारे में ऐसे तज़हीक आमेज़ बयानात कर दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को मुश्तइल करते हैं। इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान मस्जिद अक़सा समेत फ़लस्तीन की पूरी सरज़मीन को फ़लस्तीनियों का हक़ समझती है और मस्जिद अक़सा को मुसलमानों का क़िबला अव्वल तस्लीम करती है। मस्जिद अक़सा पर इसराइली गासिब इंतज़ामिया का कब्ज़ा गैर क़ानूनी और मुसल्लिमा वाक़यात के ख़िलाफ़ अमल है। हम एक बार फिर आलम इस्लाम के हुक्मरानों और दुनिया की ममालिक तंजीमों से मुतालबा करते हैं कि फ़लस्तीन पर गासिब सेहूनी इंतज़ामिया की ज़ालिमाना और वहशियाना हरकत के ख़िलाफ़ डट जाएँ और गज़ा में जारी नस्ल कुशी और इंसानी जराइम को रुकवाएँ और गासिब इसराइली हुक्काम को भी ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से बाज़ रखें। इस तरह से अफ़गानिस्तान की मौजूदा सरकार ने बयानात जारी किए हैं। बहरहाल दोस्तों, इन सारी ख़बरों पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।